وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم جرے جرے اللہم صلی علی کربلا والوں کے صدقہ شاہ جلا کا طفیل کربلا والوں کے صدقہ شاہ جلا کا طفیل آسیوں کے جرم دود چشم گریا نے رسول اللہم وعلى آل سیدنا کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین اللہم وعلى آل تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو
وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین اللہم ملت اسلام کو ملتا ہے ایک در سے حیات ملت اسلام کو ملتا ہے ایک در سے حیات کیسے بولے ہم تیرے یوم شہادت اے حسین اللہم وعلی آلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب صل وسلم وبارک علیہ زہرا کے لال جس دم رخصت ہوئی جہاں سے پانی بھی خون بن کر برسات آسمان سے برسات آسمان سے زہرا کے لال جس دم رخصت ہوئی جہاں سے پانی بھی خون بن کر برسات آسمان سے برسات آسمان سے آؤ مدد کے آؤ اے فاطمہ کے دل پر ظالم اتارتے ہیں زینب کے سر پہ جا کر آؤ مدد کے آؤ اے فاطمہ کے دل پر ظالم اتارتے ہیں زینب کے سر پہ جا کر کرتے ہیں تیر خانی مجبور ناتواں سے کرتے ہیں تیر خانی مجبور ناتواں سے پانی بھی خون بن کر برسات آسمان سے برسات آسمان سے
زہرا کے لال جس دم رخصت ہوئی جہاں سے پانی بھی خون بن کر برسات آسمان سے برسات آسمان سے اصغر کی کیا خطا تھی اے ظالم بتا دو پیاسا تڑف رہا ہے پانی ذرا پلا دو اصغر کی کیا خطا تھی اے ظالم بتا دو پیاسا تڑف رہا ہے پانی ذرا پلا دو پیاسا پچڑ نہ جائے یہ لال اپنی ماں سے پیاسا پچڑ نہ جائے یہ لال اپنی ماں سے پانی بھی خون بن کر برسات آسمان سے برسات آسمان سے شادی کا پر ہے جوڑا نوشاغ کا کفن ہے وہ ہے عمر بھر کی ایک روز کی دلہن ہے شادی کا پر ہے جوڑا نوشاغ کا کفن ہے وہ ہے عمر بھر کی ایک روز کی دلہن ہے قاسم نے سر نہ کی زبان سے قاسم نے سر کٹایا اف تک نہ کی زبان سے پانی بھی خون بن کر برسات آسمان سے برسات آسمان سے زہرا کے لال جس دم رخصت ہوئی جہاں سے پانی بھی خون بن کر برسات آسمان سے برسات آسمان سے মধ্যম চন্দনাইশ মির্জির দোকান শাহাদাতে কারবালা মাহফিল পরিচালনা পরিষদের ব্যবস্থাপনায় এলাকাবাসীর সহযোগিতায় মধ্যম চন্দনাইশ মির্জির দোকান মুন্সি আব্দুর রহমান চৌধুরী জামে মসজিদ ময়দানে অধ্যকার নবমতম বারের মতন ঐতিহাসিক 10 দিন ব্যাপী শাহাদাতে কারবালার স্মরণে অধ্যকার চতুর্থ দিবসের সম্মানিত সভাপতি আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান ফাজলে বেরলভী রহমতুল্লাহ আলাইহি সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুযোগ্য তত্ত্বাবধায়ক প্রবীণ আলেমে দ্বীন মুজাহিদে মিল্লাত সুন্নিয়তের অতন্দ্র প্রহরী এককালের তুকার সংগঠক হযরতুল আল্লামা মৌলানা সিরাজুল ইসলাম আল কাদরি মাদাজিল্লুহুল আলী আজকের এই মাহফিলের সুযোগ্য প্রধান অতিথি আপনাদের এই গর্বিত মার বাবারই সন্তান সুন্নিয়তের কর্ণধার আওলাদ রসুল শাহিনশাহী সিরকুটের রুহানি সন্তান আপনাদের এই বারবার নির্বাচিত তৃতীয়বারের মতন ব্যক্তিত্ব চন্দনাইশ উপজেলা পরিষদের সুযোগ্য ভাইস চেয়ারম্যান
হজরতুল আল্লামা জনাব মৌলানা মোহাম্মদ সুলাইমান ফারুকি সাহেব কেবলা আহমদ আজিল্লাহুল আলী আজকের এই মাহফিলে নাজ খার মধ্যে যিনি মঞ্চে তশরিফ ফরমা গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ 7 নম্বর ওয়ার্ড পূর্ব ক শাখা চন্দনাশের সুযোগ্য সিনিয়র সহসভাপতি মোহাম্মদ দিদারুল আলম আল কাদরি, যার চাঞ্চলনার মধ্যে আজকের মাহফিল হাফেজ মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ, মুন্সি আব্দুর রহমান চৌধুরী জামে মসজিদের সুযোগ্য পেশ ইমাম, মঞ্চ বরফুর মুক্তদর মুস্তাহার মুস্তানাদ অসংখ্য ওলামায়ে কেরাম, সমাবেশে আমার পিতৃতুল্য বাবারা, নওজওয়ান ভাইয়েরা, ছাত্র ভাইয়েরা, পর্দার অন্তরালে খাওয়াতিন মস্তুরাত, আমার মা বোনেরা, রহিমানা বা রহিমাকুমুল্লাহু তাআলা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। মহান মুনিবের দরবারে লাখ লাখ কোটি কোটি শুকরের সেজদা আদা করছি যে মুনিব মাওলা আজকের এই নবমতম বারের মতন 10 দিন ব্যাপী ঐতিহাসিক শাহাদাতে কারবালার ৪র্থতম দিবসে আমি গুনেহগার নালায়েক আপনাদের দীর্ঘ 1 বছরে লালিত পালিত ফসল আহলে বাইতে মোস্তফার প্রেমিকদের যে মুনিব মাওলা আজকের এই ৪র্থতম দিবসে এসে বেশে দুটো কথা বলার সুযোগ তৌফিক আমাকে দান করলেন, ওই মুনিব মাওলার শুকরিয়া আদায়ার্থে একবার আমার হয়ে বলুন না আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের শুকরিয়া আদা করছি যারা অজর দ্বারায় বৃষ্টির মুখেও পিচ্ছিল পথ অতিক্রম করে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল টেপা বন্ধ করে টিভির পর্দা ছেড়ে বউ বেটির মোহব্বত ত্যাগ করে আহলে বাইতে মোস্তফার প্রেমিক বানে যাদেরকে আল্লাহ আজকের এই মুন্সি আব্দুর রহমান চৌধুরী জামে মসজিদের ময়দানে আসার বসার তৌফিক সুযোগ শক্তি দান করলেন, কেরামান কাতিবিন দিয়ে আহলে বাইতে মোস্তফার প্রেমের আজকের এই ছোঁয়াটুকু আমলে জিন্দেগির মধ্যে লিপিবদ্ধ করাবার তৌফিক দিলেন, ওই মুনিব মাওলার শুকরিয়া আদায়ার্থে মোহাব্বতের আওয়াজ দিয়ে প্রেমের কণ্ঠে নিজের জন্য আরেকবার বলুন না আলহামদুলিল্লাহ। আমি মোবারকবাদ দিচ্ছি আজকের এই মধ্যম চন্দনাইশ মির্জির দোকান শাহাদাতে কারবালা মাহফিল পরিচালনা কমিটিকে, এলাকাবাসীকে, যাদের অর্থ দিয়ে, যাদের স্বার্থ দিয়ে, যাদের প্রেম দিয়ে, যাদের ভালোবাসা দিয়ে আজকের 10 দিন ব্যাপী শাহাদাতে কারবালার মাহফিল সফল সার্থক হতে লাগলো। নিশ্চিত ঈমান রাখতে পারেন আহলে বাইতে মোস্তফার প্রেমের উন্মুক্ত প্রতীক হলে আমার প্রিয় রসুল সরওয়ারে কায়নাত সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম 1450 বছর আগেই ইলমে গায়েবের খবর দিয়ে গেলেন। সত্যিকারভাবে যদি আমরা আলোকপাত করতে যাই, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে যাই, মাওলায়ে করিমের কাছে একটু জিজ্ঞাসায় যেতে হয়, মাওলা সমস্ত জগৎকে তুমি বানাইলে খালেক হয়ে, 18,000 মখলুকাত তৈরি করলে, 18,000 মখলুকাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম একজন জাত বানাইলেন তোমার প্রিয় রসুল। আল্লাহর রসুলের উপরে কি কোনো জাত আছে? দীর্ঘ ব্যাখ্যা করার সুযোগ থাকবে না, সময় কখন চলে যাবে আমরা টেরও পাবো না। আমি আপনাদের কাছে বিনয় করব, ওয়াজ যদি শুনতে মন চাই, 10 দিন ধরে আপনারা এক একজন ওলামায়ে কেরামের কাছে এক একটি বিষয়বস্তু নির্ধারণে দিয়েছেন, টপিক ধরে দিয়েছেন, আলোচ্য সূচির উপর বক্তব্য হবে। আমাকেও একটা নির্দিষ্ট দেওয়া হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ বলেন না। আমি একটা কর্তন করে রাখবো, দেখি যদি পারি একটা শেষ করে আরেকটাতে যেতে পারি কিনা, ঠিক না? আপনারা কি শুনতে রাজি? কে কে চলে যাবেন একটু হাত তোলেন তো। কি হয়রান হয়ে গেছেন মনে হয়, টের পেয়ে যাবেন। আপনাদের এই যুক্তিগতা প্রীতিভালো, যেহেতু আজকে 4র্থ দিন মাত্র, আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না? আল্লাহর কাছে একটু যদি যুগের জিজ্ঞাসা করতে যাই, দুনিয়ার জগতের মধ্যে আল্লাহ
মুস্তফাকে পৃথিবীর জগতের শ্রেষ্ঠ জাত বানিয়ে সাধারণ মানুষ থেকে আলোক করে নিলেন, যা নামাজের মধ্যে সালাম দিয়ে প্রমাণিত করলেন। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। সাথে সাথে আমার নবী মুনিবের সাথে মিলাই লইলেন, সাহাবীরা, আনসার, মুহাজিররা, তোমাদের দরুদ পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ আমার আহলে বাইতে রসুলকে তোমরা আমার সাথে মিলাইবে না। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। বুঝা গেল যে আহলে বাইতে মুস্তাফা ছাড়াও নামাজ পরিপূর্ণ হবে না। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। এই নিরিখে 10 দিন ব্যাপী আহলে বাইতে মুস্তাফার স্মরণ মাহফিল কি দরকার। আজকে আপনাদের মধ্যম চন্দনাইশ মির্জির দোকান এলাকাবাসীর এত পাগলামি কেন? আর তাও হলো আজকে 9 বছর। রসুল আমাদের কাছ থেকে চলে গেলেন 1450 বছর। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? তাহলে বুঝা গেল এতদিন আমরা উদ্ভব করতে পারিনি আহলে বাইতে মুস্তাফার মাঝে কি নিয়ামত রয়ে গেল। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। আজকে আমি নিজে একটা বিষয় ধরে নিলাম, কারণ আপনারা ধারাবাহিকভাবে আগামী কাল থেকে 5 তারিখ থেকে অন্য কোনো ওয়াজ না করলেও চলবে, শুধু আহলে বাইতে মুস্তাফার কারবালার জমিন থেকে ওয়াজ করলে দিন যাবে, মাস যাবে, বছর যাবে, তারপরও ওয়াজ শেষ হবে না। এত বড় একটি ঐতিহাসিক পরিবার আমার মুস্তাফার পরিবার। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। এ কারণে আমি মা বোনদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করব, দেরি না করে নিজের ঘরের খাবারগুলো বন্ধ করে দিন, টিভির পর্দাটা বন্ধ করে দিন। বুঝতে পারবেন সময় যখন আসবে। দাঁত থাকতে আমরা দাঁতের মর্যাদা বুঝি না, দাঁত পড়ে গেলেই তখন কান্নাকাটি আরম্ভ হয়। জোয়ানকি থাকতে জোয়ানকির মর্যাদা বুঝি না, জোয়ানকি যখন ছুটে যায়, বৃদ্ধতা এসে যায়, তখন বুঝতে হয় জোয়ানকি কত বড় সম্পদ। ঠিক কিনা বাবারা? হারিয়ে ফেলার আগে, তালাশ করার, দৌড়াদৌড়ি করার আগে আল্লাহ যখন নিয়ামত দান করেছেন ওই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করুন। আল্লাহ বলতে লাগলেন, লা ইন শাকারতুম লা আযীদান্নাকুম, তোমরা যদি শুকরিয়া আদা করো আমি তোমাদের নিয়ামত বৃদ্ধি করে দেব, বাড়াই দেব। আমরা মুমিনদের কাছে, মুসলিম মিল্লাতের কাছে দুঃখ, দুর্দশা, মুসিবত কেন জানেন? আমরা অল্পের মধ্যে সন্তুষ্টি না, অধিক পেতে চাই, আরো পেতে চাই, আরো পেতে চাই, আরো পেতে চাই। আর আল্লাহ বলতে লাগলেন, বান্দা তুমি সামান্যতম পেয়ে যদি শুকরিয়া আদা করো, তোমার চাহাতের বাইরে আমি আল্লাহ দান করে দেব। ঠিক কিনা বাবারা? সেহেতু আমি আমার মা বোনদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করব। যুবক বাবারা, ভাইয়েরা, বুড়ারা, হাঁটার ক্ষমতা, চলার ক্ষমতা, ঘর থেকে বের হওয়ার ক্ষমতা আছে, কাল বিলম্ব না করে ঘর ছেড়ে, বাড়ি ছেড়ে, টিভির পর্দা ছেড়ে, বউ বেটির মহব্বত ত্যাগ করে আজকের এই মুন্সি আব্দুর রহমান চৌধুরীর জামে মসজিদের ময়দানে চলে আসেন। আজকে নাজাতের জন্য নূহের বৃহত্তম একটি কিস্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। 9 বছর আগে আমরা এই নূর কিস্তি পাই নাই, বিগত 9 বছর থেকে আমরা এই নূর কিস্তি পেয়ে গেলাম। আমার রসুল বলতে লাগলেন, এই কিস্তির মধ্যে মান রাকিবাহা নাজা ওমান তাখাল্লাফা আনহা গরাক্তি পেয়ে গেল। যারা চড়তে পারলো না ওরা ডুবে মরল। সুবহানাল্লাহ বলেন না? আমার ভাষা না, নবীর ভাষা। মওলাই করিম যুগের জিজ্ঞাসা এসে গেল, ইমামে হাসনাইন করিমাইন ওরা কারা? আলী ফাতেমা ওরা কারা? উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। যুগের পর যুগ, আজকে 1450 বছর পরেও মধ্যম চন্দনাইশ মির্জির দোকানবাসীরা পাগল পারা হয়ে গেল। এক এক দিন এক এক নাস্তার ইন্তজাম হতে লাগলো, লাইটিং, প্যান্ডেলিং, স্টেজিং এর ব্যবস্থা করা হলো। মুনিবের কাছে যুগের জিজ্ঞাসা করতে গেলাম,
এই মুনিব মাওলা, কত মোহাব্বত, কত প্রীতি, কত ভালোবাসা আপনার ইমাম হাসান হোসাইন নবী পরিবারের সাথে। উঁচা আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। আমার আল্লাহ যুগের উত্তর দিতে লাগলেন, সারা বিশ্বের জগতের মধ্যে ইতিহাস বিরল ঘটনা 61 হিজরির পূর্বে কখনো ঘটেনি। খোদার কসম, কিয়ামত পর্যন্ত এইরকম ঘটনা আর ঘটবে না। ঘটে যাওয়াটা ভিন্ন, আমি শপথ করলাম যে কিয়ামত পর্যন্ত এরকম ঘটনা আর কখনো ঘটবে না। তাহলে যুগের জিজ্ঞাসা দাঁড় হয়ে গেল, মাওলা কেন তুমি এইরকম ঘটনা ঘটাইলে? ইমামে হুসাইন কোন অপরাধ করেছিলেন? ইমামে হুসাইন কোন পাপ করেছিলেন? 56 বছর বয়স, যেই সময় সারা বিশ্বের মধ্যে বাহাদুরি দেখাবার কথা, ওই মুহূর্তের মধ্যে তলোয়ারের তরে দিয়ে 2 টুকরো করে দর থেকে মাথা কেন আলাদা করাইলে? আমার মুনিব মাওলা উত্তর দিতে লাগলেন, এই মধ্যম চন্দনাশ মির্জির দোকান এলাকাবাসীরা, মা বোনরা, বাবা ভাইরা, দেশিরা, বিদেশিরা, প্রবাসীরা, ইমান তাজা করে নিন। আমার মাহবুবে মুস্তফা যেই দিন পৃথিবীর জগতের মধ্যে শুভ আগমন করলেন, বাতিল ফিরকার গোষ্ঠীরা আসানা নাই, দাড়ি পাগড়ি টুপি পাঞ্জাবি মিসওয়াক ঢিলা, কপালে দাগ হাঁটুতে জট আসানা নাই। ওদের দাওয়া হলো নবী তো 40 বছর পরে নবী হলেন। জোরে বলো না নাউজুবিল্লাহ, আরো জোরে। জিজ্ঞাসা করতে গেলাম, আল্লাহকে আমরা পাচ্ছি না, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি তো খোদার আখেরি নবী। বিশ্ববিখ্যাত সংবিধানের মধ্যে এঁকে দেওয়া হলো, মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মির রিজালিকুম ওয়ালাকিন রাসূলুল্লাহ ওয়া খাতামান নবিয়্যিন। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই মুনিব মাওলা, আখেরি জামানার নবী কখন তুমি নবী তৈরি করলে? আমার মুনিব মাওলা এলান দিয়ে রাখলেন, আদম বানাবার 14,000 বছর আগে আমার নবীকে আমি বানায়ে কুদরতের কোলে নিলাম। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। কত বছর আগে? আরো জোরে, কত বছর আগে? 14,000 বছর আগে। যে সময় কোনো মানব ছিল না, দানব ছিল না, আসমান ছিল না, লৌহ ছিল না, কলম ছিল না। ওয়ালাম ইয়াকুন ফি হাযিহিল ওয়াক্তে লৌহুন ওয়ালা কলমুন ওয়ালা জান্নাতুন ওয়ালা নারুন ওয়ালাল আরদ ওয়ালাস সামা ওয়ালাশ শামস ওয়ালাল কমর ওয়ালাল জিন ওয়ালাল ইনস ওয়া মা ফিহা। না আসমান ছিল, না জমিন ছিল, না লৌহ ছিল, না কলম ছিল, না এদিক ওদিক ছিল, না উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম। যে সময় কিচ্ছু বলতে কিচ্ছুই ছিল না। ও মুনিব মাওলা, কাকে তৈরি করলেন? বলে যে আমার মাহবুবকে তৈরি করলাম, কুদরতের কোলের মধ্যে রেখে দিলাম, বিশ্বকে এলান শোনাই দিলেন। আমার ফারুক ভাই কানে কানে গিয়ে বলতে লাগলেন, আমরা শাহাদাতে কারবালা করি, আমরা আমার নবীর কারণে শাহাদাতে কারবালা পেলাম। মুস্তাফার জন্য কেমন পাগলামি করা দরকার আজকে হুজুর একটু শুনাইয়ে দেবেন। প্রসঙ্গ এসে গেল বলে একটু ইঙ্গিত দিয়ে দিলাম, শুনতে কি রাজি? আরো জোরে। এই চন্দনাশের ইউটিউব সার্চ করলে পেয়ে যাবেন। প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে গেলেন আমার বুড়া বুড়া বাবারা, নওজওয়ান ভাইয়েরা। সারা বিশ্বের জমিনে সবচাইতে দামি সম্পদ আল্লাহ বানাইলেন হীরার টুকরা, ঠিক কিনা? আরো জোরে। হীরার উপরে দামি আর কিছু আছে? তারপরে স্বর্ণ আছে না নাই? তার চাইতে দামি যদি বলি আপনি বলবেন জান। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। আরো উপরের দিকে যায় প্রেসিডেন্ট, পিএম, মন্ত্রী, এমপি, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, পানি, নিঃশ্বাস, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, মানিক, মণি, এর ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে না। বলতে 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 এক এক করে সব খতম করে দেওয়া হলো। সরাসরি মুনিবের কাছে গেলাম, মাওলা আজকে মির্জির দোকান এলাকাবাসীরা ঐতিহাসিক কারবালা নিয়ে পাগলামি হয়ে গেল, এর চাইতো পাগলামি আরো আছে কি? জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ।
সেই জন্য যুগের জিজ্ঞাসা করলাম, বাবারা বলুন দেখি সবচাইতে দামি কোন সম্পদ আল্লাহ বানাইলেন? মা, বাবা, জান, হীরা, স্বর্ণ, নিঃশ্বাস, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, বউ, তাও না? কি সুবহানাল্লাহ! আর একটু জোরে খেয়াল রাখতে হবে সুন্নিরা। আল্লাহর কাছে সরাসরি জিজ্ঞাসা করতে গেলাম, আল্লাহ বিশ্ববিখ্যাত সংবিধান বেঁধে দিলেন। সুবহানাল্লাহ। এই হাসান রেজাক, এই মধ্য চন্দনাশবাসী, মির্জাতলার সমস্ত এলাকাবাসীরা, আমি আল্লাহর কাছে তোমরা জবাব চাইবে, কারো উত্তর তোমাদের শোনার প্রয়োজন নাই। আমি আল্লাহ নিজেই বলে দিলাম, লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিনা ইয বাআসা ফীহিম রাসূলা। একটু জোরে বলেন না। আরো বুঝে বাড়াবে আসাতে ইবে ফললে হই কেন হয়, এ বুঝবে কিন্তু হই দাবাজ এতলা বুঝতে বুঝতে বুড়ো হইবে। ঠিক না বে ঠিক? বুড়ারও অবহেলানো করছুন, বাফারও অবহেলানো করছুন, জাডারও অবহেলানো করছুন। বুড়ো দাড়ি ইনসুলিন এনে ন ভাগে ইবে ব্যাকুণর আগুদি মুখ খুলি বই লই দে আয় দে দিউ জোর আন নবী সারা আর হন দামি জিনিস বড় করে হন না। সুবহানাল্লাহ। ঠিক না বে ঠিক? এই জন্য বন্ধুরা, বাবারা, ভাইয়েরা আমার, আমার আপনার মৌলবীর বাসা না, সরাসরি আল্লাহর কোরআন। আপনি বলবেন যে ও হাসান রেজা নতুন ওয়া শিখেতে লিখবেন না, এ সন্ধান সুদ আরও সিরাজ সাহজিবে আজকে সভাপতি আসিল উজুরিল্লে হলি তো এত বছর হন তফসির নদিলাম, হনমিকে নদিলাম, অনহত্তুন বাইরে গেলাম যে আর আছে নর্থ বেঙ্গলের মধ্যে হুজুর ইবে কি প্রশ্ন উত্তর দিলেন। আজ মোফাসসিরে কোরআন কি আসমান তো নেশিদে না মানুষ ন মাতন না বাজি মানুষ ন জান না কি আগজ যুগ তার বাজানে বসি দে এ হত্যাইবে আসিল না বা এ টুপি, এ চশমা, এ চেয়ার, তো এত লাভ কি আরা বুঝতেন না নাকি না মাথে ইয়া হুদুগুন আরা ওই আরা ডিলে হুদুগুন আছে তো তোমার তেললে মনে হইলি নবী যেতে চেয়ারের নবী তুই কে চেয়ারত বইও নবী তো মেট্টে তালত বই ভাত খাই তুই মেট্টে তালত বই ভাত খাও না কে খাইতে মানা আছে না মাতন না। আই দিন রাঙ্গামাটি গিয়ে দিয়ে আরা হানাদের দেওয়ানোর অল ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যাকিন মারি উজুর আরো গরম মধ্যে অন্য কোনো জিনিস নাই। আই ইয়েন দিয়ে হলো কেমতর মানে তার মোস্তফার সামনে একখান সুন্নত ফালান গুজি ইয়া রাসূলুল্লাহ বড় করে না সুবহানাল্লাহ দিলাম দা আগা গোরা আরা তো দরিয়ার আলা পর্যন্ত ঘুরে নি আলহামদুলিল্লাহ। আর মুস্তফার সুন্নতর পাইরবি সারা একখান হরণ ওদিকে আর আরা ইয়া জোয়ান জোয়ান ফল টুবিগুলো দেবেন দে মেসি রোনাল্ডো নেমা আসা না মিশে আগামী তো আসান হাজার বাজার দণ্ড দিছে কেন ঠিক না অবাই যদি আজিয়া মরাজস ওয়ার মিডিয়া হলে জ্ঞান গুজরি তারা হুদে সৌজুরে ভাঙা ভাঙা সাগাই হয়ে আর পয়সা বন্ধ করে দিব গোসালা না হনো ফজর মুদ্দি আর ফোয়া ফোয়া যেতে যোগ্যই বাবির মন রক্ষা করি পেলাই চাই প্রেমিকার মন রক্ষা করি পেলাই চাই ঠিক না ভাই ঠিক যুবতী মাইফলি ও মা বয়ফ্রেন্ড ঠিক না আর মরদ ফুয়ালি গার্লফ্রেন্ড ঠিক না বে ঠিক ও বন্ধু একটু ওষটাকে হাজ করছো নারা মুসলমানের ফোয়া ইমামে হুসাইনের 10 দিন ব্যাপী শিক্ষা দিয়েন শুধু সুবহানাল্লাহ জোয়ান কীর্তন পূর্ণ জীবন নান উৎসর্গ করে দিয়ে রে সারা বিশ্বরে নাচাই তুললি দে আল্লাহু আকবার मिलते इस्लाम को मिलता है एक दर से हयात कैसे भूले हम तेरे यौमे शहादत ए हुसैन कैसे भूले हम तेरे यौमे शहादत
এ হোসেন, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। বাবারা বসবেন না বসাইবে, আসবেন না আনাইবে, করবেন না করাইবে। মুনিবের কাছে গেলাম, এই মুনিব মাওলা, ইমামে হাসান ইমামে হুসাইন রাকেবে দৌসে ইজ্জে মুস্তফা, সুবহানাল্লাহ বলেন না, সৈয়দুস সোহদা মাওলা একই মামলা ঘটাই দিলেন। বলে যে একটু রিচার্জ করে দেখো, আমার মুস্তফা যখন উম্মত 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 বলে বেমা চোখের পানির সাগর বানাইতে লাগলেন, হাসতেই হতো, একটু করে তাবাসসুম দিতেন। উঁচা আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের মতন চালচলন আপনার কাছে নাই কেন? আমার নবী বললেন, আইয়ুকুম মিসলি ইউতাইমুনি ওয়া ইউসকিন, আমার মতো তোমরা কে আছো? তোমরা উপরের কায়া দিয়ে মনে করতে লাগলে যেন আমি তোমাদের মতন মানুষ। না 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 না, পৃথিবীর জগতের মধ্যে আমার মুনিব মাওলা কারো মতন আমাকে বানাই নাই। ইয়া আল্লাহ, কেমন নবী বানাইলেন? উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। কথার প্রসঙ্গ বেড়ে যায়। প্রথম প্রশ্ন রেখেছিলাম, একজন বাবা উত্তর করেছেন, আর কারো মুখ থেকে উত্তর বের হয় নাই। সারা বিশ্বের জগতের মধ্যে আল্লাহ সেরা দামি, দামির মধ্যে সেরা দামি কোনটুকু বানাইলেন? আমার আল্লাহ বলতে লাগলেন, ইয বাআসা ফীহিম রাসূলা, আমার কলিজার টুকরা রসুল লক্ষ লক্ষ বছর কুদরতের কোলের মধ্যে রেখে তোদের মাঝে দিয়ে দিলাম সবচাইতে দামি সম্পদ। আমি আল্লাহ বানাইলাম আমার নবীকে। আর সারা বিশ্বের মধ্যে যত অনুষ্ঠান আছে, সব অনুষ্ঠানের সেরা অনুষ্ঠান আমার নবীর ঈদে মিলাদুন নবীর অনুষ্ঠান। জোরে বলুন সুবহান। আর একটু জোরে। এই জন্য আমি অনেক জায়গায় এলান দিলাম, কোন গরিব যদি পয়সাওয়ালা হতে মন চায়, কোন গরিব যদি অর্থবিত্তশালী হতে মন চায়, কারো কাছে বিল্ডিং নাই, বিল্ডিংয়ের মালিক হতে মন চায়, কারো কাছে ইজ্জত নাই, ইজ্জতের মালিক হতে মন চায়, সাবলীলভাবে চলতে মন চায়, এক নম্বর মন্ত্র হলো এই বছর থেকে শুরু করেন, আমি ঈদে মিলাদুন নবী সাজাইব। এই কারণে সমস্ত ওলি আল্লাহরা, তরিকতের শেখরা আমাদের মাথার উপর, কিন্তু আওলাদের রসুল, গাউসিয়া কমিটির বাইরাম, শাহিন শাহী শ্রীকুট এক পাল্লার মধ্যে, সমস্ত ওলি আল্লাহদের আরেক পাল্লার মধ্যে রাখার একমাত্র বিশেষ কারণ হল সমস্ত তরিকতের শেখরা আপন আপন মকামের মধ্যে বসে জশ্নের জুলুস মানাইলেন। আর আমার শাহিন শাহী শ্রীকুট আওলাদের রসুল শ্রীকুট শরীফ থেকে কদম রেখে বাংলার জমিনকে বেমান নুহের কিস্তি তৈরি করে 12 রবিউল আউয়াল বিশ্বকে নাচাই দিলেন, সাজাই দিলেন, নুহের কিস্তির মধ্যে ডেকে তুলে নিলেন। একবার আয়, জাহান্নামের বাবাও তোকে ধরে রাখতে পারবে। আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এ কারণে আমরা ঈদে মিলাদুন নবী, এটা অন্য কোনো দলের ঈদ নয়, এটা হলো মুমিনের ঈদ। কার ঈদ? কার ঈদ? মোমেনো খুশিयां मनावो, कमली वाले आ गया। मोमेनो खुशियां मनावो, कमली वाले आ गया। आ गया वो, आ गया वो, कमली वाले आ गया। मोमेनो खुशियां मनावो, कमली वाले आ गया। सारा दुनिया বাবারা কষ্ট লাগে? আমাকে একটা আমার ফারুক ভাই ইঙ্গিত দিয়ে দিলেন, হুজুর মিলাদুন নবীও আমাদের প্রয়োজন। মিলাদুন নবীর জন্য এই দুটো সম্পদ আমরা অন্তরে লালন পালন করব। মির্জির দোকান এলাকার কোনো বাসীকে, নারী পুরুষ কাউকে জাহান্নামে যেতে দেব না। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। মুনিবের কাছ থেকে সেই জন্য জিজ্ঞাসা করতে গেলাম, এই মুনিব মাওলা, মামলা কি? তোমার মাহবুবকে কেমন আদরণীয় নবীতে কেমন বানাইলে? আল্লাহ এলান দিলেন কেমন বানাইলাম। আর একটা প্রশ্ন জাগ্রত হয়ে গেল, এই বিশ্ববাসীরা 1,24,000, 2,60,000, বেশি আর কম অসংখ্য নবী আল্লাহ তৈরি করলেন। কোন নবীকে আরশ মুআল্লার আল্লাহ মেহমান বানায় নাই। একবার বলেন দেখি, আমার নবীকে কেন আরশ মুআল্লার মেহমান বানাইলেন?
এবার আরেকজন উত্তর দেন। ওমা তুমি কি হতো সুবহানাল্লাহ না এল্লে বাফুগতা লইব আলহামদুলিল্লাহ না। এই মোমেনের পরিচয় দি আল্লাহর পরে নবী বদ্দানো, নবী হাক্কুনো, নবী মেট্টেনো, নবী মরানো, নবী গায়েব নজানা দিবেন, নবী পাওয়ারলেস দিবেন, তার নবী বেহন্ন সুবহানাল্লাহ না। খুদ্দু সিন্নুন দেয়া আল্লাহু আকবার। আল্লাহ হদ তোরারে নবী সিনেইম দাই কিয়ামতের মাঠত। আর সেই সিরকুটে জেদ্দু সিনা সিনাদ হদ্দুর হদ এদ্দু সিনিলো তোল্লা জান্নাত। আর ইয়াতুন বেশি জিয়েন সিনাইয়ম আসা আইয়া বাসাকা রাব্বুকা মাকামাম মাহমুদা। আবার ওয়াজিয়ান করতে করতে রাতার কান যাবে আবার টিয়া জানিবেন দেরি আর একবার দরদা দিতেন না, আরে দর দিলে টিয়া দম ফোন আর ইতিমনের লাই খেয়াল রাখুন। কিন্তু যারা দিতেন না আড্ডা গণ যাবেন আতিলে দর দরকার নাই। বাংলাদেশের মুলুইল ফিরল বেকুন একখান দি মিলি চাই দে শুধু আসান রাজার একখান দত খমক এলে বর্ষার মধ্যে ডাইরেক্ট পুলিশ হন আলহামদুলিল্লাহ ওয়ালা ফখরা जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मुझे औकात नहीं। इन অনরানো শুধু এক জর্রা হিংসা তালি বা দোয়া কবুল হবে না, লোভ তালি, অহংকার তালি, ও মারে মারে মা ইল্লা মাশাআল্লাহ। এন একখানা বিদ্যলি একখানা যদি ফুড়ি ফাড়ি উড়ে গেট আপ কি আনতাস দৌড়েন নেলাইবু আনন্দ নেলাইবু এবারে হন শীতে হাতে ফুরি যাননি হন বাবা রে বাবা। আর আর গা ভাইয়া পড়তে হাতে সরম লাগে ফরে দিয়ে দিও সিলেট টেডের অবদানে দিয়ে দিয়ে আই ফরে নদ্যাম আই ফরের ভিতরে যে মজাই যদি আই ন বুঝতাম ফরে না লাগাইতাম বুঝি ফেলাই দে ফরে সারি না ফারি দি হন মোমেন যদি হনা শেখে রসুল যদি এই আমামা শরীফ মাথার দিয়ে যদি তকরির থাকে আই এলে বাহাদুরি করতাম না বাবা আরো হতে বিয়াদ ফোয়ানা খোদার কসম 34 বছর আজ আটকা রাখিন না পারে আর মোস্তফায় যান নাকি আনিয়ারে ফিস করি বয়দের কানা বড় করে সুবহানাল্লাহ না এতাল্লাই আলা হযরতের রুহানি শোনা আইজ কুত্তই না পারি এনা আরা বাংলাদেশত যারা আরে দেত তারি তরহর আলা হযরতের রুহানি সন্তান যারা হালিয়ে দে দেন না পারে উ নহর আলা হযরতের রুহানি সন্তান তেতুন হম পারে দে মেরে হ্যাঁ উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ আরো জোরে। আমার দাতা হতে কেউ বিন্দু সম চাহিলে, আমার দাতা হতে কেউ বিন্দু সম চাহিলে, মানিক রতন দিলেন, মানিক রতন দিলেন, সাগর বানা এ দিলেন সুবহানাল্লাহ। আমার নবীর কাছে পাওয়ার নাই মনে হয়। কত পাওয়ারের মালিক, কত পাওয়ারের মালিক। আমি আমার উত্তরটা তৈরি করার জন্য আমার সময় দিচ্ছি যে কত পাওয়ারের মালিক। সূরা কাউসার খুলেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইন্না আতাইনা কাল কাউসার। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমি মহান আল্লাহ আপনি মহানবীকে মহাসম্পদের মালিক বানাই দিলাম। আর একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। দিলেন কে? তোমার টাকা ফ্যাট হওয়ার আর তোমার টাকা ডায়াবেটিস বাড়ি যার কই, তোমার টাকা দ দ করে আগুন জ্বলের, তোমার টাকা ব্লাড প্রেশার বাড়ের নমাতে মাথন না কেন লাগে দিল্লি আসারা নাই। কারণ আশেপাশে কলেজত ফরত দেয়, ইউনিভার্সিটিত ফরত দেয়, বিশ্ববিদ্যালয়ত ফরত দেয়। আচ্ছা না দেখুন ওয়াজ করে তো হইলে করিয়ে রে হনা মায় ফয় বিয়ে তাহলে কেন আইজন না দলিল ছাড়া শূন্য হলো কথা হয় না। ইয়া দুনিয়ার সেরা সম্পদ হন তফসিল ফেতেন না আর ফরল নাই বার করছি। এবার একদিন প্রশ্ন করে হুজুর অনেক বেরিলে করি হইতে কিন্তু ন ফাইদিত সত্য কথা আর ফালি দেখুন আয় কদি সারা জগতের ভিতরে আল্লাহ তুই দামি সম্পদ কি বানাইও আর খোদায় গদ্দে হীরাত্তু ন মণিমুক্তাত্তু ন জানত্তু ন মাবত্তু ন দামি সম্পদ দি আর নবীর ঈদে মিলাদের নবী। মারহাবা মারহাবা এতাল্লাই মিলাদুন নবী হইলি শূন্য অন্তরিয়ান উতলয় দিবি
রিক্সাওয়ালা দিন মজদুর ই তো ফালাফালে করে, ঠিক না বে ঠিক? এই জজবাইতের হাইবেল্লায় বাত নাই। ই তো দেখা যায় জুলুসুদ্দিন গরিব মেইফক লই টলিয়া কাল লই আর স্বয়ং দেখি দুনু চকুর পানি সারে হানি দি কিরে বন্ধু ওটা আত্মা আল্লাহ একদম মরত ফোয়ানো দে সার্গো মেইফারে সার্গিরে দি সার্গো গাড়ি দিয়ে করে দি সুবহানাল্লাহ। সুন্দর সুন্দর জরির হদ দিয়ে মাথার মধ্যে টুপি বানাই কিরে বন্ধু তোর তো মানুষের কথা আরো ফলটা হক। আপনি যদি আজকে ফুসে দেখতো আর ট্রাক চালান না পারি দেরি, বড় গাড়ি সাজান না পারি দেরি, আজ আওলাদের রসুল সদালতের মধ্যে আর নবীর প্রেমত আয় হনিকে লই কিছু ন করি আর সন্তান অকল লই আয় জুলুস করি আকানা বড় করে সুবহানাল্লাহ। আয় প্রত্যেক বছর জুলুস উগ্র ফাঁক দিতে ইতার আবাদ দেখি না আর তকরির মতে আর তফাক্কুর মতে ইতার গরিব নাই, এটা নিশ্চয় ফসে লাগে। হালুগাড়ের ফলর গরম মধ্যে উগ্র বাদাম বিয়ারি দেখুন না ওনারা হালুগাড়ের ফলত আজি এতুন 6 বছর আগে হনকেও যাতে